The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हेलो, कैसे हो आप लोग? जिस तरह से हम लोग हमेशा शुरू करते हैं थोड़ा अलग करते हैं. होप यू आर ऑल फाइन. कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? एंजॉय कर रहे हो? हैं? 10th स्टैंडर्ड होने के बाद भी साधारण सब लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को सब टेंशन रहता है और मुझे पता चल गया कि आप लोगों को टेंशन नहीं है. अच्छा है, वेरी गुड. टेंशन की क्या जरूरत है? आप लोग घर में बैठ के, आप लोगों का फेवरेट चीज जो मोबाइल है उसमें बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें टेंशन की क्या बात है? कोई भी टेंशन नहीं है ना, सब लोग हैप्पी हैं. और हम लोगों का गांधी जयंती का जो प्रोग्राम था, गायत्री ने और श्री भुवन ने जो प्रोग्राम किया था, आपको अच्छा लगा? जो सॉन्ग से सब आप लोगों को पसंद आए? आप लोगों ने एंकरेज किया, थैंक यू. सो बहुत से बच्चों ने अपने अपने जो व्यूज हैं वो लोगों ने चैटिंग में बताया, तो अच्छा लगा कि आप सब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चैरिटी हमारे स्कूल में क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये आप सब जानते हैं. हम लोग होप में, छोटे छोटे बच्चे भी होप के लिए 1 साल तक पैसा जमा कर रखते हैं, देते हैं. तो बच्चों हमेशा वो एटीट्यूड अपने मन में रखना, टू हेल्प अदर्स. अगर हम लोग किसी का हेल्प करेंगे तो जरूर हमारा भी कोई हेल्प करेगा. तो हमेशा सेविंग्स के बारे में सोचना, हेल्पिंग के बारे में सोचना. ओके, यस. फिर पिछला क्लास कैसा लगा आप लोगों को? वो चैप्टर अच्छा लगा? बसंत मेरे गांव का सबको समझ में आ गया? कंफ्यूजन हुआ? थोड़ा सा हुआ ना? कोई बात नहीं, आप एक बार उसको वापस सुनने से आपका कंफ्यूजन सब हट जाएगा. ओके, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करना, आज कंप्लीट करना है ना लेसन हमारा, बसंत मेरे गांव का. आगे क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़े. शुरू करें. हम लोग कहाँ थे? फूलदेई का त्योहार आने के टाइम क्या क्या बच्चे करते हैं, बड़े लोग क्या क्या करते हैं, वहां तक आप सबको समझ में आ गया? यस. अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अभी जो सीजन है चेंजेस हो रहे हैं ना, तो अभी जो बसंत ऋतु के बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट गर्मी का सीजन सब आएगा, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. ओके, यस. बसंत की गुनगुनाती धूप. व्हाट इज गुनगुनाती? ये बसंत ऋतुविല്, ഈ സ്പ്രിംഗ് സീസണില് വെയില് വരുമ്പോ അത്ര ചൂടും ഉണ്ടാകില്ല, അത്ര തണുപ്പും ഉണ്ടാകില്ല, ഒരു നല്ല വാം ആയ ഒരു വെയിലായിരിക്കും. അതാണ് ഹിന്ദിയില് ഗുൻഗുനാത്തി ധൂപ്പ്, വെയില് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ചൂടും ഉണ്ടാകില്ല, തണുപ്പും ഉണ്ടാകില്ല, നല്ല സുഖമായിരിക്കും ആ വെയിൽ കൊള്ളാനല്ല. അപ്പൊ അതിന് ഹിന്ദിയിൽ എന്താ പറയാ? ഗുൻഗുനാത്തി धूप. सो बसंत की गुनगुनाती धूप जब दोपहरी में, आफ्टरनून टाइम में तपने लगती है. आफ्टरनून ആകുമ്പോൾ ചൂട് വരാൻ തുടങ്ങും. മോർണിംഗ് ടൈമാണ് ചെറിയ ഒരു വാംനെസ് ഉണ്ടാകുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് വരാൻ തുടങ്ങും. തപ്പനെ लगती है तब ऊंचे हिमालय शिखरों में, ഹൈറ്റ്സിലുള്ള ഹിമാലയ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബൂറസ് ചട്ടക്കനെ लगते हैं. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് റെഡ് കളറിന്റെ ഫ്ലവർ, അത് ചട്ടക്കന പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിരിയാൻ തുടങ്ങും. വിരിയാൻ തുടങ്ങും. बूरस के फूल पहाड़ों पर शानदार लालिमा बिछा देते हैं. ഈ ബൂറസിന്റെ ഫ്ലവർ ആ ഹിമാലയ സ്ലോപ്പുകളിലും റീജിയനിലും ശാന്ത, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ലാലിമ, റെഡ്നെസ്, ചുറ്റും റെഡ് കളർ ബിച്ചാ देती है, സ്പ്രെഡ് ആകും. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ദൂരത്തുനിന്ന് ആ റെഡ്, ദൂരത്തുനിന്ന് ആ ഹിമാലയ സ്ലോപ്പുകളിൽ അങ്ങനെ റെഡ് കളർ കാണുമെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും. അപ്പൊ നല്ല രസമായിരിക്കും ആ സമയത്ത്. ഉച്ചനേരം എല്ലാം ആകുമ്പോ ഈ പൂക്കളെല്ലാം വിരിയുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും. മകർ സംക്രാന്തി കഴിഞ്ഞാൽ തപ്ത സൂരജ്, പൊള്ളുന്ന ആ സൂര്യൻ, നന്ദാ പർവ്വത് നിന്ന് ചോഖംബ പർവ്വത് की ओर बढ़ने लगता है. നന്ദാ പർവ്വത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞു? വസന്ത ഋതു വരുന്നു. ഇനി നന്ദാ പർവ്വത്തിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഖിസക്കിന് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. എങ്ങോട്ട്? ചോഖംബ പർവ്വത്. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് വേർഡ്. ചോഖംബ പർവ്വത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഗംഗാമേ
പാനി കി ധാര, ഗംഗാ നദിയിൽ പാനി കി ധാര, വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ തേസ് ഹോ ജാതി, ഇത്തിരി കൂടി സ്പീഡ് ആകും. അതെങ്ങനെ? ബിക്കോസ് ഐസിലെ ഗംഗാ നദി വരുന്നത് ഹിമാലയ റീജിയൻ എന്നല്ലേ, അവിടുന്ന് ഐസും ഉരുകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാലോ, ഐസിന്റെ വാട്ടറും ഗംഗാ നദിയുടെ വാട്ടർ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി സ്പീഡായിട്ട് ഗംഗാ നദി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ. ठंड के मौसम में, തണുപ്പ് കാലത്തും ബർഫീലെ ഇലാക്കോ കെ നിച്ചിലെ ഇലാക്കോ മേ ഉത്തരെ പശുചാരക്, ഇവരുടെ മെയിൻലി ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ? പഹാടി ഇലാക്ക ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നവര്, അവര് പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കും. പശുക്കൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പശുക്കള്? കഴുത, കുതിര, പിന്നെ ഷീപ്പ്, ചെമ്പരിയാട്, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ പശുക്കൾ. ഇതാണ് അവർ മേച്ച് നടക്കുന്നത്. തണുപ്പ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ്സിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പശുക്കൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവര് താഴേക്ക് വരും, ഹിമാലയ റീജിയന് താഴേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവര് 2-3 മാസം ഈ തണുപ്പ് സമയം കഴിയുന്നവരെ ആ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് താമസിക്കാറ്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ വേനൽക്കാലം വന്നു, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ തിരിച്ചവർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇനിയാണ് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗംഗയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ठंड के मौसम में, തണുപ്പ് കാലത്ത് ബർഫീലെ ഇലാക്കി, ബർഫീല പറഞ്ഞ ഐസ് വീഴുന്ന പ്ലേസുകളിൽ നിന്ന് നിച്ചിലെ ഇലാക്കി, നിച്ചില മീൻസ് താഴ്വാരത്ത്, ഇലാക്കോമേ ഉത്തരേ ഇറങ്ങിയ പശുചാരക്, പശുചാരക് ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. എന്താണ് പശുചാരക് എന്ന് അറിയാലോ. പശുചാരക് വാപ്പസ് തിരികെ ഘറോ കോ ലോട്ട്നെ ലഗ്തേ, അവരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡെല്ലാം ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ പ്ലേസ് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ അവര് താഴ്വാരത്ത് നിന്ന് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മഹീനോ തക്, ഇത് 1-2 ദിവസങ്ങളല്ല, മാസങ്ങളാണ് അവരെ വീടെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവർ ഈ പശുക്കളെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. മഹീനോ തക് ഫേലെ ചാരാഗ, ചാരാഗ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഗ്രേസിംഗ് ലാൻഡ്. ഈ പശുക്കൾക്ക് പുല്ല് മേയ്ക്കുന്ന പ്ലേസിനാണ് ഹിന്ദിയിൽ എന്താ പറയാ? ചാരാഗ. അപ്പൊ മാസങ്ങളായി സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രേസിംഗ് ലാൻഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഘനേ ജംഗൽ, ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് നിന്നും അഞ്ചാൻ ബസ്തിയ, അഞ്ചാൻ പറയുന്ന അറിയാൻ പറ്റാത്ത ബസ്തിയ, കോളനീസുകൾ, ആരെയും പരിചയമില്ലാത്ത കോളനികളെല്ലാം ഇവര് പോയി കറങ്ങി നടക്കും. ഭട്ടക്കനേക്ക് ബാദ്, ഭട്ടക്കന പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക. ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എവിടേക്കാ? പലതരം ഗ്രേസിംഗ് ലാൻഡിൽ, പലതരം കാട്ടുകളിൽ, പലതരം കോളനീസ് എല്ലാം കറങ്ങിയിട്ട് അവരെന്ത് കാട്ടുന്നു? ഭട്ടക്കനേക്ക് ബാദ് അപ്നെ ഘർ, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്, ലോട്ട്നേക്ക് ഖുഷി, പോകുന്ന സന്തോഷം, ഉത്സവത്തിന്റെ മാഹോൾ രച്ചാ ദേത്തി ഹെ. മാഹോൾ മീൻസ് അന്തരീക്ഷം വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ്, പല കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് ഗൾഫിലാണ്, അവരവിടെ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ പോണു, ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പോണു. തിരികെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഉണ്ടാകില്ലേ? വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്, അച്ഛൻ വരുന്നു, അച്ഛന് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ അവസ്ഥ, മാസങ്ങളായിട്ട് ഇവർക്ക് ജീവിതമാർഗം ഇതേയുള്ളൂ, പശു മേച്ച് നടക്കുക. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഇവരെന്ത് കാട്ടുന്നു? ഇവരുടെ പാരന്റ്സും ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛന് ഇതെല്ലാം തിരികെ വരുമ്പോ വീട്ടിലെല്ലാം ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. വീട്ടിലെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, അമ്മയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും. വീട്ടിലെങ്ങനെ ഉത്സവത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. വേ ഗീത് ഗാത്തെ ഹെ, പാട്ടുപാടുന്നു, നാച്തേ ഹെ, ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. പശുചാരക്കും കെ സാത്ത്, ഈ പശുചാരക്കിന് കൂടെ തന്നെ ഉൻകി ഭേഡ്, ഭേഡ് പറഞ്ഞ ചെമ്പരിയാട്, ബക്രി, ഗോട്ട്, ഘോടെ, കുതിര, ഖച്ചർ, കോവർ കഴുത പറയില്ലേ, കോവർ കഴുത, और कुत्ते भी होते हैं. കുത്തേ മീൻസ് ഡോഗ് ഉണ്ടാവും. രാസ്തേമേ, ഇവ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആനേ വാലെ ഗാവോമേ, ഈ അവർ തിരിച്ച് അവരെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇടയിൽ വരുന്ന വില്ലേജസുകളിലെല്ലാം ഉൻകാ ലേൻ ദേൻ ഹോത്താ ഹെ. വാട്ട് ഈസ് ലേൻ ദേൻ? വാങ്ങുക, കൊടുക്കുക. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് വേർഡ്. ലേൻ ദേൻ ഹോത്താ ഹെ. എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അവര്? എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ജാൻവറും കെ സാത്ത് സാത്ത്, ഈ പശുക്കൾ അല്ലാതെയും അവർക്ക് വേറെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? കീടാ ജടി, കരൺ ഓർ ചൊരു, ഇതെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് വേർഡ്. ഇതെല്ലാം ഒരുതരം എന്താ പറയാ ഔഷധികളാണ്. ഈ ഹിമാലയ റീജിയനിൽ കിട്ടുന്ന ഔഷധികളാണ്, ആയുർവേദ ഔഷധികളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? കീടാജടി, കരൺ ഓർ ചുരു ജെസി ദുർലഭ്. ദുർലഭ് മീൻസ് എന്താണ്? റേർ. റേർ ഹിമാലയയിൽ കാണുന്ന ജടി, ജടി പറഞ്ഞ വേരുകൾ और औषधियां, മരുന്നുകൾ बेचते हैं, അതും വിൽക്കാറുണ്ട്. ഇൻ ഗാവോസെ, ഈ വില്ലേജുകളെല്ലാം ഇൻക സദിയോं का रिश्ता है.
സദിയ മീൻസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് റിഷ്ത കണക്ഷൻ ആണ്. ഇന്നും നാളെ അല്ല ഈ കണക്ഷൻ, വർഷങ്ങളായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇസീലിയെ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഉസി വക്ത് അതേ സമയം പൂരി കീമത്ത് ഫുൾ പൈസ കീമത്ത് പൈസ കൊടുക്കാൻ ചുക്കാന കൊടുക്കാൻ ജറൂറി നഹി ഹോത്ത ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ വേരുകളെല്ലാം അവര് ഔഷധികളെല്ലാം കൊടുക്കും, വില്ലേജുകാർക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ പൈസ തിരികെ മേടിക്കില്ല. ബിക്കോസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കണക്ഷനും ഉണ്ട്. അവർ തിരിച്ച് എപ്പോഴാണ് മേടിക്കുക? ബർഫീലെ മോസമ്മേ തണുപ്പുകാലത്ത് ക്ലൈമറ്റ് സമയത്ത് നിച്ചിലെ ഇലാക്കയോ താഴ്വാരത്ത് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പുരാണി വസൂലി കീ ജാത്തി അവർ തിരിച്ച് പൈസ മേടിക്കും. അവരെ തിരിച്ച് പൈസ മേടിക്കും മീൻസ് വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരും, പോകുമ്പോ പൈസ എല്ലാം തിരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? മസേക്ക് ബാത് ഹെ. ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യം എന്താണ്? കി നക്കത് ഉധാർ. നക്കത് പറഞ്ഞാൽ കടം കൊടുക്കുക. ഈ കടം കൊടുക്കുന്നതും നക്കത് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നതും കടം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം ആക്കടേ കഹി. ആക്കടേ പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സോ എഴുതി വെക്കലോ ദർസ് നഹി ഹോത്തെ, എവിടെയും എഴുതി വെക്കാറില്ല. ഇതിന്റെ കണക്ക് പറയില്ല നമ്മള്, എത്ര ആരക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു, ആരാരും എന്തൊക്കെ തരാനുണ്ട്, ഇത് എവിടെയും എഴുതി വെക്കാറില്ല. യാതൊരു ബുക്കിലോ ഒന്നും എഴുതി വെക്കാറില്ല. ആപ്പസി വിശ്വാസ്, തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിശ്വാസാണ് ഇതിന്റെ ദമ്പർ. അതിന്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ മേലിലാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് യഹാ ലേൻദേൻ ചൽ റഹാ ഹെ, ഈ കൊടുക്കലും വാങ്ങലും നടത്തുന്നത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്നും ഓർത്ത് വെക്കണം. അത് സൈഡിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ബോക്സിൽ ഉണ്ട്. आपसी विश्वास के दम पर वर्षों से यहाँ लेन देन चल रहा है, यहाँ गांव वालों की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? എന്താണ് വിശേഷത? ക്വാളിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആപ്പസി വിശ്വാസ്, പ്യാർ അല്ലെ, അവർ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന സ്നേഹം, വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. യാതൊന്നും എഴുതി വെക്കുന്നില്ല. എത്ര രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടും, എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം, അവർ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന സ്നേഹവും വിശ്വാസവും, അതൊക്കെയല്ലേ ഇതിന്റെ വിശ്വാസത്തിലല്ലേ അവരിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ്. പശുചാരकों के जत्थे, പശുചാരക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ജബ് ഗുസർ ജാത്തെ ഹെ, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവര് പോകുള്ള അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്? തബ് ഗാവ് കി ജഡ്സെ, ഗാവിന്റെ റൂട്ടിൽ നിന്ന്, ഗാവിന്റെ മെയിൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗംഗ ബഹത്തി, ഗംഗ ഒഴുകുന്ന ഗംഗ സടക്കർ, അടുത്ത് സടക്ന പറഞ്ഞ ചേർന്ന് നിന്ന് ബനി സർപ്പീലി സടക്ക്. സർപ്പീലി, സർപ്പ് പറഞ്ഞ സ്നേക്ക് പോലെ റോഡ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? യെസ്, നിങ്ങൾ കൊടൈക്കനാലും ഊട്ടിയിലെല്ലാം പോയിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ആയുള്ളത്. അവിടെ സർപ്പീലി സടക്ക് പർ ഹൽച്ചൽ ബഡ് ജാത്തി. ഹൽച്ചൽ, അനക്കങ്ങൾ. ഇത്രയായിട്ടും തണുപ്പ് സമയത്തിൽ എന്താണ്, എല്ലാ ഐസും കൂടി കിടക്കുകയാണ്. അതേപോലെ അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർ അനക്കൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ചൂടെല്ലാം വരുമ്പോ ഐസെല്ലാം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആൾക്കാരുടെ തിരക്ക് വരും. ഇവിടെ ബദ്രിനാഥ്, കേദാർനാഥ്, ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി, ഈ അമ്പലങ്ങളില് ആൾക്കാര് തൊഴാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതും ചുമ്മാ വണ്ടികളിൽ വരില്ല, നടന്നു വരും. ഈ നടന്നു വരുമ്പോ ഇവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കും. ഇവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അമ്പലങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തുറന്നു വിടും. അപ്പൊ ഈ തണുപ്പ് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തുറന്നു വിടും. ആൾക്കാരുടെ ബഹളം വരും, റോഡെല്ലാം തിരക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. സുദൂർ ദക്ഷിൺ സെ, ദൂരെ ദക്ഷിൺ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്ന് ആനെ വാലെ വരുന്ന മഹാത്മാ, വലിയ ആൾക്കാർ, മഹാത്മാ മീൻസ് വലിയ ആൾക്കാര് കൈ ബാർ ഹമാരെ ഗാവ് തക് ആ ജാത്തെ ഹൈ, ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജസിലും അവർ വരാറുണ്ട്. ഉൻകെ ഹാത്ത് മേ, അവരുടെ കയ്യില് ഇക് താര, ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണില്ലേ ഇക് താര, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അവരിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, ദൈവത്തിന്റെ പാട്ടെല്ലാം പാടിങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. और उसके संगीत पर, അതിന്റെ മ്യൂസിക്കില് വേ ഭജൻ ഗാത്തെ ഹൈ, ഭജൻ അറിയാലോ, ദൈവത്തിന്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം അവര് പാടും. ബദ്രിനാഥ് और കേദാർനാഥ് के मुख्य पुजारी, ബദ്രിനാഥും കേദാർനാഥിന്റെ മെയിൻ പൂജാരി, പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ആജ് ബി ദക്ഷിൺ ഭാരത് സെ നിയുക്ത, ഇന്നും സൗത്ത് ഇന്ത്യന്റെ പൂജാരികളാണ് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഈ കാര്യം അറിയാം, നേരത്തെ അറിയാം. ടീച്ചർ ഈയിടെ ന്യൂസിൽ എന്തോ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യത്തിന്, പക്ഷെ മലയാളികളാണെന്നാണ് പിന്നീട് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോ അവിടുത്തെ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് സൗത്ത് ഇന്ത്യത്തെ ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെ വരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ്, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സൂരജ് ജബ് ചൗഖംബ പർവത് കി, സൂര്യൻ ചൗഖംബ പർവത് കെ ठीक पीछे से उदय होता है. ബാക്ക് നിന്ന് ഉദയാവുമ്പോ, റൈസ് ആവുമ്പോ
तब जेड शुरू हो जाता है. ചൂടുകാലം തുടങ്ങുന്നു. पहाड़ की सड़कें गाड़ियों से भर जाती हैं. റോഡെല്ലാം ഗാഡികൾ വണ്ടി കൊണ്ട് നിറയുന്നു. अपने घर की छत से എന്റെ വീടിന്റെ ടെറസിന്ന് जब मैं ബദ്രിനാഥ് യാത്ര മാർഗ് की ओर भीड़ देखता हूं. ബദ്രിനാഥിലേക്ക് വരാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭീഡ് തിരക്ക് കാണുമ്പോ भूल जाता हूं मरनु പോകും कि महज मीन्स ओनली 2 महीने पहले 2 മാസം മുമ്പ് ये घाटी एकदम शांत थी. ഈ ഘാട്ടി ആ വാലി അങ്ങനെ ശാന്തമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നില്ല. അത്ര തിരക്കായിരിക്കും റോഡുകളിൽ. ചൂടുകാലം വന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ല, ഐസെല്ലാം ഉരുക്കുമ്പോ റോഡെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി ആൾക്കാർക്ക് തിരക്ക് വരാലും പോകലും എല്ലാം ആകുമ്പോ 2 മാസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഐസ് കൊണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്ലേസ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു. ഇനിയാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ്. സദിയോ സെ യേ ഋതു ചക്ര യൂं ही चलता आ रहा है. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഋതു ചക്ര, അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് വേർഡ്, ഋതുവിന്റെ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചലത്താ ആ रहा है, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയ അപ്നി ജഗ മൗജൂദ് है. ഹിമാലയ ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ, ഹിമാലയ തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഹിമാലയ അതേ പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ്. और സൂര്യൻ മുസ്തൈദി പറഞ്ഞ നല്ല സ്പീഡോടെ നല്ല എനർജിയോടെ അപ്നി യാത്ര ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സൂര്യൻ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ സൂര്യൻ അവരുടെ പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്ലൈമറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. पंचाचूली की 5 चोटियों की ओर से जब सूरज प्रकट होता है मेरे गांव में हड़प्पा देने वाली ठंड पड़ती है. अंडरलाइन दैट वर्ड. पंचाचूली की 5 चोटियों की, പഞ്ചാച്ചുലിന്റെ 5 ചോട്ടികളിൽ നിന്ന് जब सूरज प्रकट होता है, സൂരജ് ഉദിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ക്ലൈമറ്റ്? മേരെ ഗാവ് മേ ഹഡ്കപ്പ മീൻസ് വിറയ്ക്കുന്ന देने वाली ठंड होती है, തണുപ്പായിരിക്കും. सूरज जब चौखंबा के शिखर से उगता है, चौखंब ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജേഡ് കി ഗർമി, നല്ല ചൂടുള്ള, നല്ല ജേഡ് കി പറഞ്ഞ മിഥുന മാസത്തെ ചൂടായിരിക്കും. ചരം പർ ഹോത്തി ഹൈ, നല്ല എക്സ്ട്രീമിലായിരിക്കും, നല്ല ചൂടായിരിക്കും. और इन दोनों पर्वत के बीच എന്തൊരു पर्वत नंदा पर्वत. नंदा पर्वत के आसपास सूरज की उपस्थिति मेरे गांव में बसंत के बोरने का प्रतीक है. ബസന്ത് വിരിയുന്ന പ്രതീകമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ കിട്ടിയോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലൈമറ്റ്? ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത് എപ്പ ഏതൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് മാറുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. യെസ്, एक बार वापस मैं बोल रही हूँ. पंचाचूली की 5 चोटियों की ओर से जब सूरज प्रकट होता है तब मेरे गांव में हड़कंपा देने वाली ठंड पड़ती है. ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുപ്പുണ്ടാകും. സൂരജ് ജബ് ചൗഖംബ കെ ശിഖർ സെ ഉഗ്താ ഹൈ, ചൗഖംബയുടെ ശിഖറിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുമ്പോ തബ് ജേഡ് കി ഗർമി, जेठ मीन्स ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ജൂൺ മാസം, ആ മാസത്തെ ഗർമി ചൂട് ചരം पर होती है, एक्सट्रीम ആയിരിക്കും. और इन दोनों बीच खड़े नंदा पर्वत के आसपास सूरज की उपस्थिति में मेरे गांव में बसंत के बोरने का प्रतीक है. നന്ദാ പർവ്വത്തിലെത്തുമ്പോ എന്ത് ഋതുവാണ്? ബസന്ത് ഋതു. അപ്പൊ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യം? എന്റെ മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ട്, ജബ് തക് ഹിമാലയ രഹേഗ, എപ്പോ വരെ ഈ ഹിമാലയ ഉണ്ടാകും, ഋതുവും കെ ബദൽനെ കാ ഉല്ലാസ് ബനാ രഹേഗ. ഋതുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിന് സന്തോഷം എന്നും ഉണ്ടാകും. എപ്പോ വരെ ഈ ഹിമാലയം ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിമാലയാണ് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്, സൂര്യൻ ഏതൊക്കെ പർവ്വത്തിനടുത്ത് പോയ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാകും, അതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ആ പാരഗ്രാഫ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഈ ചാപ്റ്റർ? നല്ല സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ടീച്ചർ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാം, നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.